على ما نواه آباؤنا ومشايخنا في قراءتهم اللطيفية، وعلى ما نويناه جميعا من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك يا الله يا لطيف 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 يا لطيف
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله. وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وأنت لها يا إلهي ولكل درب عظيم. ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على نور الأنوار وسر وترياق ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله وأصحابه الأخيار عدد نعم الله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت ظاهرا وباطنا يقظة واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوف صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليه وحجابك الأعظم القائم لك بين يديه. اللهم ألحقني بنسبه
وحققني وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل واحمل لي على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا واقذف بي على الباطل وزج بي في بحار وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه وحقيقته بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام وبالسند المتصل إلى الإمام بخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال في كتاب النكاح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي قال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة Ini di sini Nabi besar Muhammad SAW itu beliau mengajarkan Sayyidah Aisyah dan tentunya khitab untuk semua bahwasanya harus jangan gampang-gampang menganggap ajnabi itu saudara. Jangan terlalu ini keluarga, ini sana, ini misan, nggak boleh. Nggak boleh itu, ya. Bahkan dalam hadis lain, mungkin nanti lewat Nabi besar Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwasanya alhamu al-mautu. Ketika Nabi mengatakan perempuan tidak boleh bersamaan atau khalwat dengan laki-laki, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau ipar bagaimana? Kata Nabi, alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Apa film yang lagi viral ini? Nah, itu dari hadis. Ipar adalah maut. Film, iya lagi viral kan? Alhamu al-mautu. Itu hadis Bukhari Muslim.
Nabi mengatakan ipar itu adalah al-maut. Artinya jangan ente anggap enteng. Jangan, oh ini ipar anak. Oh biasa ini. Terjadi baru-baru ini. Tidak usah diperlukan siapa. Pokoknya ada yang mengaku itu masih kecil-kecil. Biasanya di kebiasaan laki-laki perempuan. Yang lakinya masih mungkin 13 tahun. Perempuannya SMP. Terjadi misan. Anak keluarganya biasa misan. Tidak boleh itu. Bahaya. Sekarang ini bahaya. Pokoknya di mana di situ kira-kira bakal ada masuk setan harus kita tutup. Saddan lidzari'ah. Harus itu tutup. Bahkan Nabi besar Muhammad syariat Islam luar biasa. Syariat Islam mengajarkan bahwasanya anak pun tidak boleh masuk ke kamar bapak ibunya sembarangan. Tidak boleh. Kalau anak tadi sudah mulai umur, sudah mulai besar, dewasa, tidak boleh sembarangan. Ada waktu-waktu yang al-atfal itu harus izin. Ajari anak kita izin. Pertama, Nabi ngajari, umur 7 tahun pisah kasur. Jangan umur 7 tahun masih diselok kelek ibunya. Tidak haram, cuman ada aturan, adab dari syariat. Umur 7 tahun pisah kasur, kata Nabi Muhammad. Baik bapak ibu sama anak, atau sesama anak, laki perempuan, saudara saudari, pisah ranjang. Tidak boleh tidur bareng lagi. Itu. Kemudian, ketika anak tadi umur 7 tahun, nak masuk ke kamar ibunya, itu apa? Harus ketuk pintu. Di Al-Quran diajarkan, ada 3 waktu harus izin. Liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Jadi yang harus izin ini yang belum hulum, belum balik. Artinya kalau yang balik lebih harus izin lagi. Anak yang belum balik itu ketika mau masuk ke kamar bapak ibunya harus izin, kata Allah. Di 3 waktu. Waktu-waktu ini waktu habis zuhur, waktu ba'dal isya, waktu ba'dal subuh. Ya, di Al-Quran disebutkan 3 waktu. Karena di waktu ini biasanya kita lagi tidak berpakaian atau pakaian yang tidak pantas untuk dilihat. Jadi syariat Islam itu luar biasa. Jadi anak bapak, anak ibu itu ada aturannya dari syariat Islam. Jadi jangan kita anggap enteng. Jangan kita, ini anak aku. Bukan Islam itu curiga. Oh masa syariat Islam curiga si anak sama si ibu bakal. Nah, cuman terjadi apa tidak ada. Setan itu ada di mana-mana. Bisa masuk ke situ. Dan ketidakpuasan orang di zaman akhir ini makin parah. Sehingga apa? Akhirnya dibuka bab-bab yang mereka penasaran di situ. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada aturannya dari syariat Islam. Di umur 7 tahun harus bisa. Dulu kita ingat, dulu pas masih kecil itu, Abu ya Al-Faqih, ayah kita, Ustaz Umar itu umur 7 tahun, kita harus tidur dewek. Kita dulu tidak terima, ngapo umur 7 tahun tidur dewek ini. Ingat kan mas itu? Tidak tahunya pas baca hadis itu, oh atau itu ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita ajari anak kita. Ajari anak kita, ajari cucu kita, ajari siapa orang kita bisa ajari. Jangan gampang. Oh sesama misan haram. Misan itu kalau serumah sesama misan itu sepupu kan men. Kalau serumah sama misan dia buka aurat berarti 24 jam dia berdosa terus. Tanpa dia sadar. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Banyak hal-hal yang kadang kita anggap sepele padahal di sisi Allah, di mata Allah itu perkara tidak sepele. Jadi banyak kita ngira biasa itu. Serumah semisan, pakai celana pendek, tidak berkodong, atau itu dosa terus. Dia tidak ngerasa itu dosa, cak mana dia nak tobat. Makanya harus belajar, mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Mana yang harus tutup aurat, mana yang tidak harus tutup aurat. Itu harus dipelajari, penting. Makanya di sini, Nabi besar Muhammad SAW, suatu hari beliau masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, ada laki-laki di situ. Taghayyara wajhu, pasti Nabi orang yang paling cemburu.
Apalagi di dalam masalah yang haram, pasti taghayyara wajhu, berubah muka Nabi Muhammad SAW. Faqala Sayyidah Aisyah ngomong, "Ya Rasulullah, innahu akhi, ini saudara aku, saudara dari Susan maksudnya." Faqal unzurna man ikhwanukunna fa inna marrada'atu minal maja'ah. Kata Nabi Muhammad SAW, hati-hati, lihat-lihat saudara Susan kalian itu. Karena sesungguhnya radha'ah itu harus maja'ah, ada syaratnya. Tidak cukup cuman sekali isap, 2 kali isap, udah jadi saudara Susan. Tidak, ada syarat-syaratnya kan. Harus 5 kali nyusu, dan 5 kali itu harus dipisah-pisah, dan setiap kali nyusu dari 5 kali itu harus sampai kenyang. Misalkan malam ini nyusu sekali, ya sampai kenyang anak tadi, hitung sekali. 2 jam lagi, 3 jam lagi, lapar lagi bayi itu, nyusu lagi 2 kali sampai kenyang, sampai 5 kali, baru anak itu jadi anak Suson. Nah, jadi kata Nabi, perhatikan, jangan ini Suson, ini Suson. Artinya Nabi bukan curiga mau Sayyidah Aisyah, tidak mungkin kan begitu. Tapi Nabi itu ngajari kita biar perhatian, jangan sembarangan memasukkan. Bahkan Nabi katakan the youth, laki-laki yang tidak punya harga diri, ada laki-laki yang tidak peduli perempuan istrinya sama siapa bergaul atau ketemu sama siapa. Itu the youth, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita pelajari, kalau kita terapkan syariat Nabi Muhammad, adab-adab Nabi Muhammad, itu udah kati cerita-cerita film yang viral tadi, terjadi itu. Sepupu antara sesama misan terjadi, naudzubillah min dzalik. Nah, itu semua menunjukkan keteledoran umat zaman sekarang dalam mempraktekkan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tunkahal mar'atu ala ammatiha aw khalatiha. Nabi melarang kita poligami ke bibi istri kita, tidak boleh. Jadi termasuk yang diharamkan oleh sunnah, oleh hadis, bukan diharamkan oleh Al-Quran. Ini tidak kata di Al-Quran. Yang diharamkan di dalam Al-Quran, tidak boleh seorang laki-laki berpoligami dengan saudari istrinya kalau istrinya masih hidup atau dia masih menjadi suami istrinya. Jadi inti nak poligami sama adik ipar inti tidak boleh, kecuali harimnya udah meninggal atau udah cerai, udah pisah, boleh pindah ke adiknya. Itu di Al-Quran disebutkan, wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf, itu disebutkan di Al-Quran. Nah, tapi kalau perempuan, istri, bibian istri, itu tidak boleh juga kita poligami kalau status ponakannya masih istri kita. Itu larangannya tidak ada di Al-Quran, cuman di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ini. Jadi kata Nabi, tidak boleh kalian mempoligami bibian bini kamu, baik bibian dari bapak atau bibian dari ibu, tidak boleh, haram hukumnya. Berarti selain itu boleh, misanannya boleh, ya misanannya berarti. Nah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an nikah asy-syighar. An Jabir bin Abdullah Salama bin al-Aqwa radhiyallahu anhum annahuma qala kunna fi jayshin fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal innahu qad adina lakum an tastamti'u fastamti'u. Nah, nikah mut'ah. Sudah kita bahas kemarin nikah yang di nikah kontrak, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna imra'atan aradat nafsaha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu rajulun ya Rasulullah zawwijniha faqala ma indak qala ma indi syai qala idhhab faltamis walau khataman min hadid. Fadhahaba thumma raja' faqala la wallahi ma wajadtu syai'an wala khataman min hadid. Walakin hadha izari wala nisfu qala Sahlun wa ma lahu rida. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما نصنع بإزارك إلا بسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء
فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له فقال له ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمكناكها بما معك من القرآن أمكناكها بما معك من القرآن. Nah, jadi ini perempuan datang ke Nabi menghibahkan dirinya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghibahkan dirinya kepada Nabi. Nabi tidak tertarik, tidak diterima sama Nabi. Berdirilah laki-laki dari sahabat, ya Rasulullah, nikahkan aku kalau antum tidak tertarik. Kata Nabi, kau punya apa? Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Jadi kejantanan dan keberanian sahabat itu luar biasa. Tidak punya apa-apa tapi nak kawin apa? Bukan zaman sekarang. Lamunnya nabungnya. Cepat-cepatlah. Gitu. Iya. Jangan repot-repot. Melok maulid selesai sudah. Itu. Tak punya apa-apa. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid. Cari walaupun cincin dari besi, bukan cincin perak. Cincin perak pun ada harganya kan. Cincin dari besi jadilah. Pergi ini lagi. Tak dapat. Kata Nabi, terus kau punya apa? Aku tak punya apa-apa kecuali ini. Pakaian aku ini ya Rasulullah. Setengahnya lah aku kasih izar. Izar jadi pakaian orang Arab dulu kan bawah sama atas. Setengahnya. Kata Nabi buat apa setengah? Kalau kau pakai, bini kau tidak bisa pakai. Kalau bini kau pakai, kau tidak bisa pakai. Kau tidak arti apa-apa. Sudah akhir minggu. Udah, nak pergi lanang ini. Dipanggil lagi sama Nabi Muhammad SAW. Mada ma'aka minal Qur'an. Kata Nabi, kau hafal Qur'an tak? Dia sebutkan. Naam ya Rasulullah, aku hafal. Disebutkan surat. Diriwayatkan di hadis lain oleh Abu Hurairah yang dia hafal surat Baqarah, Masya Allah ya, surat Baqarah dia, wallati dari Ali Imran, dan beberapa surat lagi yang lain. Nah, faqala Nabi SAW, amkannakaha, di riwayat lain, zawwajtukaha, aku nikahkan kamu, ya, dengan Quran yang kamu miliki, maharnya Quran. Nah, di mazhab Imam Asy-Syafi'i, di riwayat lain, Muslim, zawajtukaha fa'allimha ma ma'aka minal Qur'an. Nah, jadi sama Nabi dijadikan maharnya itu apa maharnya? Dia ngajari bininya tadi Al-Qur'an. Boleh. Di mazhab Imam Syafi'i kenapa boleh? Karena ta'limul Qur'an manfaah. Itu adalah sebuah manfaat yang mana manfaat tadi kembalinya maslahatnya untuk si perempuan begitu. Dan termasuk amal min amalil badan. Itu kan termasuk gerak-gerik, ngajari itu. Nah, amal zahir yang bisa ada upah, begitu kan? Nah, maka nikah itu sah jadi menurut Imam Syafi'i itu memang boleh karena sebagian ulama mengatakan jadi sebagian ulama mengatakan itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Waqad udda hadza min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi sebagian ulama kata itu khususnya Nabi. Nabi mengawinkan dengan hafalan Quran. Nah, Imam Syafi'i tidak. Kata Imam Syafi'i, kalau kan memang untuk menetapkan sesuatu itu khususnya itu artinya ini khusus buat Nabi. Harus ada dalil. Semua yang dilakukan Nabi itu spontan, langsung jadi hukum am. Itu di usul fikih itu. Hukum am itu apa maksudnya? Untuk semua umat. Jadi Nabi melakukan apa nih? Nabi duduk, minum, berdiri, misalkan. Itu langsung hukum am. Kecuali ada dari Nabi sendiri atau dari Al-Quran yang mengatakan ini khusus untuk Nabi. Nah, makanya ketika perempuan menghibahkan dirinya kepada Nabi, sama Allah ditegaskan di Al-Quran, ini khusus untuk kamu, wahai Muhammad. Tidak boleh ada kiai, ada habib, besar dikit, langsung nerima hibah perempuan. Itu tidak boleh. Karena di Al-Quran jelas, khalisatan laka min dunil mu'minin. Di setiap yang dilakukan oleh Nabi Muhammad,
Kalau itu memang khususiyah, khusus cuman untuk Nabi, Nabi yang boleh pasti ada dalil. Tidak mungkin tidak ada dalil. Nabi puasa nyambung, Nabi ngomong itu khusus buat aku. Itu khusus buat aku. Nabi nikah lebih dari 4, khusus buat Nabi. Tidak boleh yang lain nikah lebih dari 4. Begitu. Nah, makanya dari kaidah itu, Imam Syafi'i setiap ada masalah, tidak gampang-gampang. Oh ini khususnya buat Nabi. Oh ini khususnya buat Nabi. Nah, salah satu contohnya, sholat gaib, sholat jenazah gaib. Imam Raja Habasyah itu di bulan Rajab meninggalnya. Jadi di bulan Rajab ini termasuk khalnya Raja Habasyah. Ashimah, raja yang soleh. Yang gara-gara beliau ada sunnah sholat jenazah gaib. Siapa yang pertama kali? Nabi. Nabi nyolatkan beliau. Nah, di madhab Imam Syafi'i sunnah sholat jenazah gaib. Dalilnya itu Nabi sholat. Di madhab Imam Malik tidak ada sholat jenazah gaib. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Malik. Tapi menurut Imam Malik itu khususnya buat Nabi. Itu cuma buat Nabi. Dibantah sama madhab Imam Syafi'i, mana dalilnya itu khususnya buat Nabi. Tidak bisa jawab. Itu kalahnya di situ. Nah, jadi setiap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kalau memang itu tidak boleh kita tiru, pasti ada dalil. Tidak mungkin Nabi diam. Ini tidak boleh kalian tiru. Ini khusus untuk aku. Tapi kalau yang dilakukan oleh Nabi, dan Nabi tidak ngomong ini khusus untuk aku, berarti itu hukum buat semua umat. Boleh semua melakukan hal tersebut. Karena beliau adalah musyarri. Beliau itu adalah yang mensyariatkan hukum. Beliau itu muqtada. Beliau itu diikuti, muttaba. Gitu kan? Nah, jadi semua gerak-gerik beliau kita ikuti. Nah, dari situ Imam Syafi'i mengatakan ini bukan khususnya buat Nabi. Kenapa? Karena memang itu bisa jadi mahar. Sekarang dia punya hafalan Quran. Sama Nabi, aku nikahkan kamu dengan Al-Quran yang ada padamu. Maksudnya ajari dia Quran, itulah maharnya. Ngajari Quran, ngajari orang Quran, itu bisa diambil upah. Nah, jadi kayak si perempuan tadi bayar upah, upahnya itu buat mahar. Tapi upahnya udah ganti, jadi diajarinya gratis. Sudah begitu. Nah, itu menurut madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Menurut Abu Hanifah tidak. Sah nikahnya. Jadi kalau ada yang lakukan itu, sah nikahnya. Jadi mahar itu tidak wajib disebutkan di ijab qabul. Tidak wajib disebutkan di ijab qabul. Tapi kalau mahar tidak disebutkan di ijab qabul, maka maharnya itu akan kembali ke mahrul mithil. Ke mahar biasanya orang di tempat itu berapa. Mas kawin sekarang mahar itu pas yang di ijab qabul ya. Aku nikahkan kamu dengan fulan min fulana dengan mas kawin 500.000. Nah, itu. 500.000 itu tidak wajib disebutkan. Kalau bapak ngomong ke laki, aku nikahkan kamu dengan putriku, kata si lanang itu, aku terima, cukup. Aku terima nikahnya, cukup. Cuman mas kawinnya otomatis balik ke mahrul mithil, 500.000. Dengan adat yang ada di tempat itu. Tidak bisa pihak perempuan, kami pengen mas kawin 1 juta. Tidak bisa, kata lanangnya. Tidak disebutkan. Tapi kalau mas kawin disebutkan di akad, maka harus ditepati. Aku nikahkan kamu dengan putriku, kata si bapak tadi, mahar 1 juta. Habis itu dibayar 500.000, masih utang 500.000. Karena maharnya disebutkan. Jadi mahar itu tidak wajib disebutkan. Kalau disebutkan maka harus dikeluarkan dengan jumlah yang disebutkan. Tapi kalau tidak disebutkan balik ke mahrul mithil. Balik ke mahrul mithil. Nah, jadi menurut Abu Hanifah tidak, ini tetap wajib si lanang tadi bayar mahrul mithil, cuman jadi utang. Mas kawin itu bisa ngutang. Ya. Saking mudahnya syariat, mempermudahkan syariat untuk anak muda biar cepat kawin. Ini yang muda-muda kenal. Jadi sampai-sampai mas kawin itu boleh ngutang. Tidak wajib dibayar tunai, tidak wajib. Misalkan katiknya mas kawin itu saya sebutkan. Nah, itu.
Cuman kalau belum bayar mas kawin, si perempuan boleh tidak mau didekati oleh suaminya tersebut sampai bayar mas kawin. Jadi dia punya hak, tidak berdosa. Kan perempuan itu tidak boleh kalau suami pengen mendekati istrinya. Kata Nabi, walau ala dhahri kotab, walaupun betina tadi lagi di pocok unta, harus dia galak dengan ajakan suaminya. Kata Nabi. Turun atau di pocok unta. Kan ada haudat. Biasa kalau betina dulu tuh, kalau naik unta tuh ada apa? Ada kemah. Walaupun di situ harus galak, kata Nabi. Tidak boleh, haram. Kalau istri diajak suami dia nolak, haram. Haram hukumnya. Tal'anu hal malaika hatta tusbih. Dia dilaknat malaikat sampai pagi, kata Nabi. Kalau bini diajak laki nanda. Cuman kalau si laki ini belum bayar mas kawin, bini ini boleh nanda. Boleh tidak mau didekati oleh calon atau suaminya, bukan calon udah jadi suami. Kenapa? Karena belum bayar mas kawin. Jadi mas kawin saking syariat mempermudahkan untuk menikah, boleh mas kawin itu ngutang. Cuman tidak perlu lah ngutang kan, cuma 300-500 ribu. Kalau udah katik ngomong, iya. Nah, wa fi riwayah anhu radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal ja'at imra'atun ila Rasulillah. Faqalat ya Rasulullah ji'tu li ahaba ilaika nafsi. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصائدا nazar Nabi lihat niat Nabi lihat karena makanya Nabi itu syariat tuh jadi yang penting tak kati yang penting soleh ada galak nyingok tidak sunnah nyingok tetap sunnah lihat apa adwam kata Nabi apa dalam hadis unzur ilaiha fa innahu adwamu di tilafakuma atau kama qala lihat kata Nabi karena dengan melihat hubungan kalian makin langgeng. Lihat Islam. Jadi luar biasa memang kalau kita pelajari bagaimana adab, syariat, anjuran Islam dalam pernikahan. Luar biasa. Dan ini banyak dibahas oleh Abu Said Muhammad dalam kitab beliau Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Jadi kita ada kajiannya di Bangkok setiap bulan ada di YouTube Jalsah. Baru 3 atau 2 bab pertama. Jadi Islam Nabi nganjurkan untuk melihat. Lihat kata Nabi. Walaupun tidak wajib, cuman lafadznya lafadz amar, lafadz perintah. Lihat karena sesungguhnya adwam itu lebih menjamin bahwasanya hubungan kalian akan langgeng. Karena kalau udah kawin, cerai itu tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu, ya. Nah, makanya ini perempuan ini datang ke Nabi, menghibahkan dirinya kepada Nabi. Nabi lihat. Nabi jingai dulu ini. Itu kan. Cuman ya lihat tadi memang niatnya untuk menikah gitu. Jangan niatnya masih nak main-main, nak nyingok, akhirnya anak mau dimaini gitu. Tidak, nyingok be jadinya. Tidak, memang niatnya qasdul khitbah. Niatnya memang untuk mau melamar. Kalau cocok aku jadi gitu. Nyingok, tidak cocok, udah jadi enggak apa-apa. Gitu. Fasaidan, jadi Nabi lihat di perempuan itu, kata Nabi tidak cocok. Nah, jadi selera pun itu diterima oleh syariat. Betul memang Nabi Muhammad beliau mengatakan apa? Tungkahul mar'ah li arba. Kata Nabi perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Kecantikannya, keluarganya, nasabnya dan hartanya dan agamanya. Kecantikannya, hartanya, nasabnya dan agamanya. Kata Nabi, fadfar bidatid din taribat yadak. Cuman kalau 4 ini jadi pilihan, yang harus lebih dipilih agama. Cuman kan baca lah yang agama mau cantik kan itu. Dan cantik itu kan relatif. Cantik menurut fulan tidak cantik. Jadi memang sunnatullah begitu. Nah, jadi bukan artinya kata Nabi agama. Sudah tidak mau lihat, tidak mau akhirnya habis kawin nyesel, tidak lama cari apa. Lakukan prosedur yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wala ta'taduha, jangan kita lewati batas.
tapi juga kita ikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunangan khidbahnya 3 tahun ya, bukan tunangan itu kan itu. Jadi dilihat sama Nabi Muhammad boleh, ya, boleh dilihat muka dan telapak tangan. Muka menunjukkan al-jamal, muka menunjukkan cantik, telapak tangan menunjukkan kesuburan. Karena nikah juga niatnya buat apa? Bukan hanya buat melampiaskan syahwat di tempat yang halal, tapi juga untuk mencari keturunan. Nah, makanya kenapa syariat membolehkan lihat muka dan tangan? Muka, telapak tangan ya. Muka itu untuk kecantikan, jamal, telapak tangan untuk apa? Untuk walud. Walud itu perempuan yang subur. Perempuan yang subur itu termasuk yang harus dicari, perempuan yang subur. Karena kalau tidak subur, nak kawin lagi pula. Nah, wasawwabahu thumma ta'ta'a ra'sa. Kemudian Nabi tundukkan kepala Nabi setelah Nabi melihat tadi. Jadi fasa'adan nazar, sa'ada, rafa'a. Wasawwabahu thumma ta'ta'a ra'sahu. Nah, kemudian Nabi tundukkan kepala Nabi besar Muhammad SAW. Artinya Nabi tidak setuju, itu kan? Wa dzakara al-hadits wa qala fi akhirih ataqra'uhunna an dhahri qalbi qala na'am qala idhhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Adapun Nabi menikahinya jadi walinya an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi boleh jadi wali nikah. Bahkan Nabi itu wali nikah semua umat, kan begitu. Nah, jadi kalau kita ngapa Nabi yang ngawinnya, bukan Nabi yang ngawin, kan tidak perlu izin bapaknya lagi, kan begitu. Karena semua adalah anak atau Nabi bapak untuk semua, begitu. Nah, fadhal. Dan masalah nikah ini, ini penting. Makanya kalau yang syabab-syababnya yang muda-muda ini nak kawin, kita ada ke daurah boleh kakek. Sekarang nak kawin, nak belajar cuma 3 hari sebelum kawin, nak belajar cuma 3 hari. Belajar adab-adab jima, maaf dengan kata-kata ini. Belajar adab jima, belajar ijab kabul, masalah tolak, masalah nikah, masalah mahram, masalah nafkah, nak belajar kalau. Jadi bukan itu yang dipelajari itu. Pas nak kawin tuh, bukan cuma adab-adab nak punya anak baik. Bukan cuman ijab kabul be ngapali qabil tu tazwij biar lancar tak gugup, bukan itu. Panjang. Ada bab tolak. Panjang bab tolak itu. Ada bab nafkah. Nafkah suami itu ke istri jadi utang. Kalau dia tak nafkahi jadi utang. Makanya yang jangan aso, tahu gak banyak utang sama bini. Diutang. Kalau nafkah ke anak wajib, kalau lewat tak jadi utang. Bapak nafkahi anak wajib, tapi lewat sehari tak jadi utang. Tapi kalau nafkah ke istri wajib, lewat sehari jadi utang. Misalkan sehari berapa istri ini, standarnya uang di situ, atau istri kita ini dari keturunan atau dari keluarga macam mana? Keluarga tinggi, berarti nafkahnya juga tinggi. Makanya di dalam Islam ada kafaah, gitu kan? Maaf, anak kuli jangan menikahi anak presiden. Anda bakal sanggup. Nafkahnya juga beda. Nafkah itu beda dari apa? Dari keturunan gitu. Ini keluarga punya nama keluarga mewah. Kalau siap ngawin ya lajulah, tapi nafkahnya juga tinggi, begitu. Kalau yang lain sehari 50.000, dia bisa 500.000, kan begitu. Nah, itulah makanya itu ada kafaah dalam Islam. Panjang bab nikah. Kita nih hadis nikah ini, panjang khitbah mas. Cuman yang dipelajari mau sekarang kalau nak kawin seminggu lagi nak kawin baru belajar nak nemui ustad. Cuman nemunya 3 kali pertemuan. Masya Allah 3 kali pertemuan cuman. Dengar pula banyak kemana-mana oceh. Itu yang pelajari itu cuma adab-adab yang dia kepengen, bukan itu. Jadi bukan hanya itu yang harus bagus. Pelajari itu bagus. Cuman bukan hanya itu, itu. Nah, iya. Kita ada daurah di sini di YouTube. Panjang berapa kali pertemuan itu? Hampir 2 bulan. Daurah tentang babun nikah. Coba kalau yang nak buka,
Ada masih. Nah, Fakana rijalan la ba'sa bi. Fakanat imra'ata turidu an tarji'a ilaihi. Fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-ayah fala ta'dhuluhun. Fakultu al-ana af'alu ya Rasulullah. Qala fazawwajaha iya. nah, hasbuk. Nah, jadi kalau janda al-ayyim, ayyim itu janda, ya. Janda harus tustamar, tidak boleh bapak. Jadi wali itu ada wali mujbir. Wali mujbir itu bapak dan kakek. Kakek itu bapaknya bapak. Kalau bapaknya udah kakek, baru pindah ke kakek. Apa wali mujbir? Wali mujbir itu wali yang bisa memaksa. Mujbir itu maksa. Jadi si bapak atau si kakek bisa memaksa menikahi putri dan cucunya tanpa dia setuju, tanpa dia tahu bahkan. Sayyidina Ali menikahi putrinya Ummu Kulsum dengan Sayyidina Umar tanpa Ummu Kulsum tahu. Jadi kan salah satu ceritanya Ummu Kulsum putri Sayyidina Ali. Sayyidina Umar ngelamar. Kata Sayyidina Umar, wahai Ali, waktu jadi khalifah di zaman Nabi hidup, aku ni mertua Nabi. Sihir. Sihir itu bukan ipar mertua. Ada korobah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi lihat, wong tuh pengen jadi kerabatnya Nabi. Bukan musuhi keluarganya Nabi. Kan zaman sekarang ini malah dimusuhi. Kata Sayyidina Umar, pas Nabi masih hidup, Hafsah, putriku, istrinya Nabi. Aku mertua Nabi. Karena Nabi udah wafat. Aku pengen nyambung lagi. Ngelamar maksudnya. Ngelamar putrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kalthum. Dengan surat. Atau dengan omongan. Kata Sayyidina Ali, nanti aku kirim budaknya ke rumah. Bawa ke rumah. Kalau kau terima, maka aku udah nikahkan dia denganmu. Datanglah Ummu Kalthum. Tak tahu kabar. Ke rumah Khalifah Amirul Mukminin. Bawa, kalau sana diriwayatkan kurma. Akhirnya Sayyidina Umar, aku terima. Jadi terima kawinnya itu. Aku terima. Jadi ijab kabulnya itu, ijab kabulnya itu melalui apa? Melalui perempuan yang datang. Kata saya nanti kalau kau suka, udah aku nikahkan. Tunggulah di rumah, datang Ummu Kulthum ke rumah. Akhirnya sama Sayyidina Umar dipegang apa tangannya kalau tidak salah. Udah istrinya, Ummu Kulthum marah. Ini Sayyidina Ali, putri Sayyidina Ali. Balik ke rumahnya, marah sama apanya. Kalau bukan khalifah itu, tidak tahu aku apa ke itu istilahnya. Kata Sayyidina Ali, itu suamimu. Tidak mungkin Sayyidina Umar kan, itu suami. Nah, itu. Jadi wali mujbir, wali yang bisa memaksa putrinya atau cucunya menikahi laki-laki dengan cara-caranya, salah satunya harus kafaah. Bukan basing wong, dia kawinkan agak lanang yang tadi agamanya bagus, itu dan setara atau di atas perempuan itu, maka boleh si bapak atau si kakek menikahinya tanpa izin, tapi adabnya tetap atau anjuran dari Nabi ya harus izin. Bukan harus, sunnah. Wa idnuha sukutuha, kata Nabi, cukup izin kita tahu perempuan ini mengizinkan, cukup dia diam. Karena biasanya perawan itu malu untuk mengiyakan tawaran nikah dari bapaknya. Itu perawan dulu, bos. Perawan sekarang, aduh, lanangnya yang malu. Lanangnya yang malu. Nah, kalau ditemukan bukan betinanya yang malu, lanangnya yang malu. Kebalik. Padahal perawan gitu. Ini perawan dulu begitu. Jadi perawan dulu itu untuk mengiyakan
tawaran dari bapaknya menikah saja itu tidak sanggup ngomong iya, saking malunya. Jadi kalau bapaknya ngomong, nak, Cak Mano ada yang datang tadi ngelamar, kau setuju apa tidak? Diam, atau dibarengi dengan senyum, nunduk kepalanya, oh itu berarti setuju. Itu kata Nabi. Gitu. Kalau al-ayyib, kalau janda ada harus karena biasanya perempuan kalau udah menikah malunya udah berkurang kan begitu. Udah kenal laki begitu malunya udah berkurang. Kalau janda harus dia ngomong, iya abah, anak setuju. Begitu. Harus ada ucapan darinya bahwasanya dia setuju. Nah, fadhal, Badu. wala ridaha samtuha an khamsa'a binti izamil ansariyati radhiyallahu anha annaha abaha zawajaha wa hiya sayyidul fakariyat dalika fa'atan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. arada nikaha. Hasbuk. Nah. Nah. Hasbuk. Ya udah agak malam. Nah. Nah, hasbuk. Lahu ini, jadi Sayyidah Aisyah menikahi perempuan. Kata Nabi, wahai Aisyah, dah kata lahunya po. Lahu itu ya kayak sekarang misalkan marawis ya. Itu lahu. Fa innal ansar yu'jibuhum allahu, kata Nabi. Ansar itu biasanya senang acara-acara itu. Di riwayat lain, wa fi riwayah, fahalla ba'athtum ma'aha jariyah tadribu bid-duf wa tughanni. Apakah ada katik yang mukul gendangan dan menyanyi? Ini mubah, ya, mubah. Tentunya kalau tidak sampai melanggar perintah syariat. Jadi lahu mubah di sini. Itu apa namanya? Nabi ini nanya bahkan tidak katik gambus apa atau tidak katik marah. Jangan kita bayang gambus zaman sekarang musik, bukan ya. Maksudnya main tebangan, gosida, syair, kumpul, bercanda, kumpul di situ, makan-makan. Itu yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di sini, atainakum fahayyana wa hayyakum walaulal hintatu samra ma saminat fatayakum. Ini termasuk syairnya. Laulal dhahabul ahmar ma hallat biwadikum walaulal hintatu samra ma saminat adarikum. Itu termasuk syair-syair yang dibacakan yang dibacakan di acara malam dari pernikahan. Nah, betul.
Nah, itu ya, ini doa pas mau jima. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Karena setan itu ngikut di riwayat atau di tafsir syarah ulama sebagian menyebutkan maaf ya setan itu nempel di zakarnya laki-laki. Alhamdulillah. Jadi kalau wong yang sedang berhubungan makanya Nabi ngajari kita sampai kita berhubungan dengan istri kita itu ada andil Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena setan ikut ke situ. Ikut masuk, ikut berhubungan dengan nempel di riwayat atau di syarah ulama, sebagian ulama mengatakan nempel di zakat. Jadi ikut setan. Auzubillah min dzalik. Ya karena setan juga seperti manusia. Mereka nikah, mereka punya keturunan, mereka makan, kan begitu. Itu setan. Nah, jadi kata Nabi doakan itu, Allahumma jannibni syaitan. Jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau ini apal galau. Udah muda sekarang nak kawin pasti doa pertama yang dihafali itu. Tapi tidak apa-apa, bagus. Karena itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Cuman jangan hanya itu nah. Jangan cuma sekarang setelah berhubungan. Apa sunnah setelah berhubungan? Nah, itu. Jangan doa ini hafal setelah berhubungan ngorok langsung sunnah. Bersihkan, wudu. Kalau udah galak mandi langsung wudu, tidur dalam keadaan berwudu. Itu sunnah. Nah, itu jangan dilupakan. Jangan doa sebelumnya ingat itu. Nah, nah. Jadi paling banyak walimah Nabi, paling rame. Istilahnya walimah. Walimah itu makanan yang disiapkan untuk kondangan. Itu walimah namanya. Itu ketika Nabi menikah dengan Siti Zainab bintu Jahash. Alasannya karena Zainab binti Jahash ini dinikahi Nabi, walinya langsung Allah. Ya, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Kami nikahkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab. Udah. Ya, kalau Nabi bisa jadi wali, apalagi Allah. Siti Zainab ketika ayat ini turun, langsung ke rumah Nabi, jadi istri Nabi. Tak perlu bapaknya lagi zawat tuka wa angkah tuka. Karena langsung Allah udah. Dan ini termasuk mangkobah, termasuk kebanggaan beliau di depan istri-istri Nabi yang lain. Kalau kamu yang nikahkan kamu, bapak-bapak kamu, kalau aku langsung Allah. Makanya walimah paling ramai di walimah pernikahan Nabi itu ketika menikah dengan Siti Zainab. Dan di situ juga turun ayat ketika sahabat kelamuan duduk nongkrong di rumah Nabi itu malu nak negur, akhirnya turun ayat teguran dari Allah. Ya, jadi kalau habis acara itu jangan lama-lama. Iya, makan, habis makan baliklah. Termasuk adab ketika hadir acara, kan begitu. Kadang wong itu kan tidak sampai sore duduk. Sohibul bait nak istirahat, nak rapi-rapi, tidak bisa. Itu terjadi di walimah Siti Zainab. Jadi walimah yang paling rame di walimah kondangan Nabi Muhammad itu ketika menikah dengan Siti Zainab bintu Jahash. Nisan beliau. Ibunya kalau tidak salah namanya Atika, ibu beliau. Itu bibi Nabi. Tapi kalau mas kawin Nabi Muhammad SAW yang paling mahal, paling besar, itu bukan ke Siti Zainab. Kepada siapa mas kawin paling mahal? Ke Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Kenapa? Karena yang memberikan mas kawinnya Raja Najasyi. Tadi Raja Najasyi yang kita sebutkan yang meninggal di bulan Rajab ini, beliau yang menikahkan walinya, beliau yang menikahkan Nabi Muhammad dengan Siti Ramlah, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, dan beliau yang memberikan maharnya. Boleh. Kalau ada yang aku yang tanggung maharnya boleh. Laju sudah. Jadi mahar istri Nabi paling mahal itu Ummu Habibah Ramlah. Disebutkan di kitab-kitab sejarah, lupa Al-Fakir, kata pernah itu kalau tidak salah 1 miliar lebih.
Itu dihitung kalau dengan duit sekarang 1 miliar lebih. Ya, kalau berapa timbangan emas, ya, raja yang unjuk mahar wajar itu. Cuman kalau walimah yang paling besar, walimah Siti Zainab bintu Jahash. Gitu. Nah, betul. Nah, hasbuk, betul. Nah, jadi hadir walimah wajib hukumnya kalau diundang, kecuali kalau ada uzur. Jadi, so, jazam al-malikiyah wal hanafiyah wal hanabila wa jumhur syafi'iyah bi'adamil wujub fi ghairi walimatil ursi. Undangan yang lain tak wajib hadir kecuali walimatul urus. Wajib hadir. Tapi tentunya dengan syarat-syarat yang disebutkan di kitab oleh ulama. Jadi walimah itu wajib yang dihadirkan, yang dihadiri adalah walimatul urus. Karena tadi hadis Nabi. Fal ya'tiha, di riwayat lain diujib, datang kata Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau dia ngadakannya 3 hari 3 malam, wajib hari pertama be. Itu. Kadang-kadang ini banyak juga acara kadang. Acara di sini, ya banyak acara. Ya, tidak usah banyak-banyak acara. Simpen duitnya buat tabungan pengantin. Nah, itu ribet dia lah. Sampai banyak simple. Kita di zaman akhir ini mulai nak ke Eropa, nak ke Barat. Wong sekarang melok, acara harus heboh, ngumpulin duit dulu. Apa belum kawin? Ngumpul duit. Nak nunggu berapa? 2 miliar. Kapan nak kawinnya? Ada yang begitu, nak ngumpul duit kalau acara nak di gedung. Jadi memang ada orang yang nak kawin, karena ngumpulin duit bukan buat tabungan, bukan buat acara mewah-mewahan. Bukan sunnah Nabi Muhammad. Habis kalau acara miliaran, 3 bulan cerai, naudzubillah. Begitu. Acara yang biasa, berkah, wong penting hadir wong yang alim, wong soleh, doa mereka diharapkan sedekah, wong fuqara masakin senang, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sisanya simpan buat tabungan habis kawin, kan itu. Ya, jadi kita ini zaman akhirnya harus mulai ajak kerabat kita, teman kita, wong yang nurut sama kita, ajak untuk balik ke gambaran Nabi Muhammad SAW di dalam pernikahannya. Itu harus mulai. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, kalau bukan yang rajin baca hadis, siapa lagi? Kalau yang rajin baca hadis, beda dong amal kerja mana yang lain. Kan itu. Nah, dan jangan peduli apa kata wong. Pasti jadi omongan. Oh, dak dong ngehargoi. Ini itu bikinnya. Padahal menghargai itu beda pandangan Islam, bukan dengan acara yang banyak. Bagaimana? Habis itu acara yang banyak, acara mewah, habis itu KDRT kasar sama bini, apakah itu menghargai? Kan menghargai Islam bukan begitu. Ada gambaran lain. Islam bagaimana suami harus menghargai istrinya. Itu. Bukan dengan acara yang mewah, tapi harus lembut, harus santun, harus sayang. Panjang lah bahasan ini. Nah, betul. Nah,
La la. La sahla fayartaqi fayurtaqa wala saminin fayuntaqal. Jadi bisa la sahla, la sahlun, la sahlin, la saminin, la saminun, la samina. Nah, hasbuk, hasbuk. Ini hadis Ummu Zara. Panjang hadis ini. Sampai ini hadis ini sampai ada satu kitab khusus yang mensyarahkan cerita ini. Intinya 11 perempuan duduk, 11 perempuan ini duduk menceritakan tentang suaminya. Artinya mensifatkan suaminya. Ada yang ngomong laki aku macam unta. Ada yang ngomong laki aku macam singa. Ada yang ngomong laki aku macam kucing. Ada yang macam-macam. Dan ini hadis tidak boleh sebenarnya. Cuman terjadi sebelum zaman Islam. Ummu Zara ini masuk Islam habis itu. Ummu Zara nanti masuk Islam setelah itu. Sayyidah Aisyah ini menceritakan hadis ini kepada Nabi. Gitu. Jadi kenapa ini jadi hadis? Karena Sayyidah Aisyah menceritakan. Jadi ini termasuk cerita kalau di bab Bukhari Muslim, kalau tidak salah bab Bukhari ini termasuk bab bolehnya suami itu bergadang dengan istri untuk ngobrol malam-malam. Boleh itu. Nah, ini salah satunya ini. Jadi Sayyidah Aisyah itu cerita sama Nabi tentang 11 perempuan yang duduk dan mereka sepakat. Jangan sampai kau tutupi sifat laki kau. Nah, yang pertama ngomong tadi, laki aku cak untuk dia pucuk gunung. Tidak manfaat tadi. Betul. Baduh, baca. Qalatis tsaniyah. Yang tiga ngomong, suami aku asyannak, dan ini menunjukkan fasahah dan bagaimana bahasa Arab itu luas. Kita baru dengar mungkin ini, zauji al-asyannak. Apa asyannak? Tawil, madhmum, tinggi yang tidak bagus, jelek maksudnya. In antuk utlak, kalau aku ngomongi sifat dia yang jelek, aku akan diceraikan. Wa in askut u'allak, kalau aku diem dia tidak ngakui aku juga. Artinya putus asa udah sama suaminya. Nah, qalatir rabi'ah. Nah, asbuk, baduh. Qalatir rabi'ah. In dakhala fahad bifathil fahid fa'ala fi'lal fahad wa in dakhala wa in kharaja asad wala yas'alu amma ahid. Ini hebat ini. Kata yang kelima, suami aku kalau masuk rumah macam-macam. Oh, hebat. Apa maksudnya? Banyak tidur di rumah. Tapi tidur tadi, bukan tidur tuh maksudnya ngorok di rumah, bukan. Maksudnya suami aku kalau di rumah itu tidak banyak dengan bukti wala yasalu amma ahid, tidak banyak cincong, tidak banyak dikit-dikit ditanyai, mana gelas ini, mana ini, mana ini, mana ini, masuk rumah bininya ditanyai kalau itu tidak bagus juga. Nah, jadi laki itu termasuk, dan itu termasuk Nabi. Wa kana Nabi yuhibbu at-taghaful. Nabi itu kadang hal-hal yang sepele tidak ditanyakan sama Nabi. Hal yang sepele, tidak ditanyakan sama Nabi. Nah, jadi kalau ada laki yang hal sepele pun detail, mana ini ngapa kacamata di sini ini, iya. Nah, ini yang kelima nih muji. Suami aku kalau masuk rumah fahid, artinya seperti macan. Dia tidak ada banyak cincong, macan diem kan. Awas kenyang sudah perut tidur.
Wa in kharaja asid. Kalau dia keluar, dia seperti macan, berani misalnya. Wala yas'alu amma ahid. Ini amma fil bait, tak banyak misalkan duit berkurang di dompet, bini yang lembek tak bertanya, tak ada banyak cincong lah. Nah, yang kelima ngomong, zauji idza akal laf, laki aku kalau makan rakus. Laf itu dimakan kalau. Wa in syariba ishtaf, kalau minum habis kalau. Ya rakus. Wa in ittaja'a iltaf wala yulijul kaf liya'lamal bas. Kalau tidur itu tidur dewean. Nah, tak diagunya aku, tak disenggol, tak disentuh, tak dipeluk, itu istilahnya. Ya, jadi balik rumah, lapang, habis lapang makan tidur. Nah, itu gawe suami aku kata yang ke lima. Yang keenam, enam. Banyak yang ngasuh di masjid. Enam. Lanjut, Badu, iya. Setelahnya. Bentar, apa ini? Lanjut. Tak bagus juga. Suami aku ini ahmak, keras kepala. Kalau aku negur, marah-marah langsung. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau tithaminah. Nah, kalau tithaminah. قالت الثامنة زوج مس أرنب. Bukan itu. Kalau tithaminah. Naam. قالت الثامنة زوج المس أرنب وريح زرنب. قالت التاسعة Zauji. Kalau yang ke-8 muji. Suami aku itu lembut, seperti lembutnya kelinci, arnab. Rihu zarnab. Zarnab itu rih yang bagus. Apa baunya itu wangi. Artinya dia apa? Nah, ini muji. Ya, jadi yang ke-8 ini memuji. Nah, kalau tasya. قالت التاسعة زوجي رفيع الإيمان طويل النجاة عظيم الرماد قريب البيت من الناس. Ini juga muji. Zauji rafi'ul iman. Rafi'ul iman ini artinya rumahnya tinggi. Rumah tinggi ini ya bisa menunjukkan kekayaan, atau rafi'ul iman menunjukkan apa? Menunjukkan dia ini majas. Ini majas. Artinya dia punya keturunan yang bagus. Atau arti ketiga dari rafi'ul iman, dia ini sengaja rumahnya ditinggikan biar apa? Biar didatangi oleh fuqara dan masakin. Jadi wong tahu, oh itu rumah fulan, ke situ datang. Begitu. Tawilun nijat. An-nijat. Pedangnya panjang. Nah, berarti kalau pedang panjang, apa nunjukkan apa kalau pedang panjang? Wongnya perkasa, besar. Tidak mungkin kalau wong kecil pedangnya panjang, kan begitu. Jadi tidak dimuji lakinya badannya besar, tidak. Pedangnya panjang. Pedangnya an-nijat as-saif. Pedangnya panjang. Nanti kalau udah pedangnya panjang, berarti wongnya ke azimur ramad. Debunya banyak. Menunjukkan apa itu? Bukan. Al-karam. Wongnya dermawan. Masak terus dapurnya. Jamu wong terus. Ar-ramad debu ya. Afwan. Bukan debu. Afwan. Maaf. Abu. Jadi wong dulu kan masak pakai kayu. Nah, sisa dari kayu terbakar, abu. Nah, abunya ini banyak. Kenapa? Karena dapurnya itu masak terus. 24 jam ada tamu. Qaribul bait minan nad.
rumahnya dekat dari tempat perkumpulan. Nunjukkan apa? Sama, nunjukkan dia dermawan dan nunjukkan dia orang yang penting sehingga rumahnya dekat dari tempat perkumpulan orang atau masyarakat setempat. Gitu. Nah, ini pujian. Nah, qalatil ashirah. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرة المبارك قليلة المسارع إذا سمعنا صوت المزحار أيقنا أنهن حوادث Nah, qalatil قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع itu muji juga ya yang itu. Yang ke-10 muji. Laki aku Malik. Tahu enggak kamu Malik? Malik itu paling bagusnya, paling baik, paling kaya, punya ibil banyak. Dan kalau apa cepat nyembelih ontanya untuk tamu. Nah, qalatil hadi asyar. Nah, قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أنس من حل أذني وملأ من شحم عضودي وبجحني فبجح إلي نفسي وجدني بأحد غنيمتي بشكل فجعلني بأحد سحير وأطيط ودعيس ومنكل فعنده أقول فلا أقبه وأركض فأتسبح وأشرب فأتفنه fa'atak فأتقنه fa'ataqannahu. Nah, أم أبي زرع ومع أم أبي زرع حكومها رضاح وبيتها فسح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مدجعه كمسن شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طول أبيها وطول أمها وملء كسائها وغيظ جراتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع ولا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنكث ميراثنا تنكيثا ولا تملأ بيتنا تأسيسا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخد فلاكي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خدرها برمانتين فتلقني ونكها fatallaqani فطلقني ونكح فنكحت بعد رجلا سريا ركيب شريا وأخذ خطيا وأراها علي نعما سريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كل أم زرع ومير أهلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه وما بلغ أصغار أنية أبي زرع قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. Nah, jadi yang terakhir Ummu Zara. Nah, Ummu Zara ini dia cerita aku dinikahi oleh laki-laki yang masya Allah baik, kaya. Aku jadi gemuk, punya anaknya bagus-bagus. Oh, kayak dipuji lah. Sampailah suamiku ini bertemu dengan perempuan lain. Perempuan ini disifati juga dengan sifat yang agak sedikit terbuka. Kemudian dinikahi perempuan itu, dia ceraikan aku. Fatallaqani, dia cerai aku. Maka aku nikah setelahnya dengan laki-laki yang baik juga, kaya juga. Khoyir, baiknya yang laki aku kedua nih. Laki aku kedua ini ngenjuk duit, ngenjuk lah keluarga kau. Tapi kata Ummu Zara, kalau semua yang aku kumpulkan dari suamiku yang pertama itu tidak bisa setara, tidak sesuai, tidak sama dengan satu wadah kecil yang diberikan oleh Abi Zara. Artinya tidak bisa dibandingkan suami yang lama. Jadi ini cerita naas lah istilahnya kan. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi berkata kepadaku, kuntu laki ka Abi Zara di Ummi Zara. Di riwayat lain, jadi kata Nabi, aku ini seperti suaminya Abu Zara dan kau seperti Ummu Zara. Artinya kita hidup bahagia ini cuman aku tidak akan menceraikanmu. Gitu. Jadi kan ini cerita Sayyidah Aisyah kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi dengerin. Yang itu bayangkan Nabi dengerin cerita. Yang pertama ya Rasulullah ngomong cak ini. Pasti senyum-senyum Nabi kan. Yang kedua ngomong cak ini. Yang ketiga ngatai. Jadi kalau dari 11 tadi,
Mungkin cuma 3 yang bagus. Cuma 3 yang bagus, 8-nya tidak bagus kalau. Dan itu tentunya bukan zaman ini, udah terjadi sebelum Islam. Ya, karena di zaman Islam nggak boleh istri buka aib suaminya, haram kan begitu. Nah, setelah selesai Sayyidah Aisyah cerita, kata Nabi, wahai Aisyah, kita ini seperti pasangan yang terakhir. Abu Zara dan Ummu Zara saling cinta, hidup kita alhamdulillah bahagia. Cuman bedanya aku tidak akan menceraikanmu. Nah, itu. Jadi ini terkenal dengan hadis Ummu Zara. Hadis Ummu Zara. Sampai ada satu kitab khusus yang mensyarahkan, ada salah Imam Suyuti, beliau yang mensyarahkan dan jadikan satu kitab khusus. Nah, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.